काफ़ी समय तो पिछले 5-10 साल तो इसकी बिजली पानी सरकार ने फ्री की हुई है। जिहड़ी हुण नवीं कनाल कलोनी दुगरी विच वसाई गई है उस च इन्हां ने चीफ एक्शन विजिलेंस का दफ्तर, पटवारियां लई दफ्तर ते कई ओवरसीयर ते एसटीओ का दफ्तर रेजिडेंशियल बिल्डिंग विच खुले हुए ने। आ फिरोज गांधी मार्केट विच इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग विच ਜਿਹੜਾ दफ्तर 40 साल तो चल रहा रेंट फ्री बिल्डिंग विच उस नूं इत्थे तो चक के बिना मतलब तो बिना किसी होर गल तो पटियाले शिफ्ट किया जा रहा भी इत्थे 4 डिवीजन होर मंडल एक्शन काम करते हैं जिथे ये रिकॉर्ड भेजा जा सकता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान साढ़े जिन्ने भी बंदे हैं जिन्ने भी बंदे हैं असी सारे सीनियर सिटीजन, क्योंकि ਜਿਹੜੇ पुराने 2005 तो पहलों के रिटायर होए ने उन्हों की उम्र 70, 75, 80 साल के करीब हुई है। कोई बंदा ठीक नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ का मरीज़ है, कोई ओल्ड एज करके किसी होर बीमारी का मरीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है। कई हुण अजकल जिवें अज के दौर च करोना के नाल निकलना बहुत मुश्किल होया है। हुण आने वाले 1 जुलाई नूं सरकार ने अनाउंस किया होया है भी सारे मुलाजमां नूं पे कमीशन लागू करना, जिस दे लई सानू जिथे भी साडा डीडीओ जिथों असीं रिटायर हैं उस दफ्तर के गेड़े मारने पैने ने। इसका नुकसान ये होया भी जे तुसीं सानू पटियाले भेजोगे तो सानू सारे जिहड़े असीं 80 साल के 75 साल के 60 साल के बंदे होए हैं रिटायर, वो सानू सारिआं नूं पटियाले दफ्तर गेड़ा मारना पऊगा। जे सरकार साडी अर्ज मंजूर करे तो इत्थे 4 एक्शन होर बैठते हैं, ये दफ्तर उन्हां नाल जोड़ दिता जाए, उत्थे भेजण दा कोई कारण नहीं बनता। इस चीज़ का सानू किसी साजिश की बू आती है। सरकारी बिल्डिंग है जिसका सरकार नूं कोई किराया नहीं पैंदा, नहर विभाग नूं कोई किराया नहीं पैंदा, पानी बिजली का कोई किराया नहीं पैंदा। सानू अपनी लोड़ लई भी अपना काम छेती कराने लई करप्शन का सहारा लेना पऊगा। सर सानू जिहड़े भी क्लर्क ने वो ब्लैकमेल करनगे, सानू उन्होंने सानू काम नहीं करना। सानू किसी बंदे नूं जे लुधियाने तो जाना है तो उसनूं 1000-2000 रुपया उसनूं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होना। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। खबर दिन पर देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साढ़े नाल कुछ दो विशेष मेहमान जुड़े ने नहरी विभाग तो, जिन्हों ने कहना है कि पिछले 40 सालों तो इरीगेशन विभाग जिहड़ा नहरी विभाग भी जिन्होंने कहा जाता उन्होंने दफ्तर ਇੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ट्रस्ट के दफ्तर लुधियाने विखे सीगा, पर वो कुछ कारणों करके वो ਜਿਹੜੇ रिटायर कर्मचारी होए ने पिछले 2015 तो लैके 2005 तो लैके तकरीबन 200 कर्मचारी ਜਿਹੜੇ रिटायर होए ने उन्होंने सारा रिकॉर्ड चुक के पटियाले जाने की तैयारी है भी पटियाले जे किसी ने अपनी पेंशन भी लेनी तो उन्हें पटियाले जाना पऊगा। इन्होंने मुश्किलों का कुछ सामना करना पै रहा। अज इन्होंने को जानने की कोशिश कर रहे हैं भी सर की प्रॉब्लम थोड़ा दसो ही। मैं सर जिहड़ा ये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग 1980 विच खोलिया गया सीगा। काफ़ी समय तो पिछले 5-10 साल तो इसकी बिजली पानी सरकार ने फ्री की हुई है। जिहड़ा इहदा किराया है वो भी फ्री किया है। तुहानूं जान के हैरानी होगी कि इरीगेशन दफ्तर दे लई जिहड़ियां बिल्डिंगां ने लुधियाना शहर विच बहुत घੱਟ ने, जिहदे कारण जिहड़ी हुण नवीं कनाल कलोनी दुगरी विच वसाई गई है उस च इन्हां ने चीफ एक्शन विजिलेंस का दफ्तर, पटवारियां लई दफ्तर ते कई ओवरसीयर ते एसटीओ का दफ्तर रेजिडेंशियल बिल्डिंग विच खुले हुए ने। जद कि आ फिरोज गांधी मार्केट विच इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग विच जिहड़ा दफ्तर 40 साल तो चल रहा रेंट फ्री बिल्डिंग विच उस नूं इत्थे तो चक के बिना मतलब तो बिना किसी होर गल तो पटियाले शिफ्ट किया जा रहा है। जेकर कोई तकनीकी कारण इन्हां ने लिखा भी तकनीकी कारणों करके, ये तकनीकी कारण इन्हां नूं ज़्यादा पता वैसे तो भी इत्थे 4 डिवीजन होर मंडल एक्शन काम करते हैं जिथे ये रिकॉर्ड भेजा जा सकता है, जिथे जबकि ये पहलों तो ही ये दफ्तर का रिकॉर्ड सिद्धवां नहरी डिवीजन लुधियाना नाल शिफ्ट किया है, जुड़िया होया, जिस दियां पावरां डीडीओ पावरां तो लैके उसकी अगांह की मंजूरी इस दफ्तर की पिछले 2-3 साल तो लगातार आ रही है ते हुण भी 31 मार्च तक इसकी सीगी। दसो भी जिहड़ा बंदे रिटायर होए ने उन्होंने जिहड़ा रिकॉर्ड है सारा पटियाले शिफ्ट किया जा रहा है। पटियाले शिफ्ट करने पिछे जिहड़ी सरकार की मंशा की है, प्लस इसका जिहड़ा मुलाजम जिहड़े कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्होंने नुकसान की है। इसका
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 75 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ 올ਡ ਏਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਪੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ DDO ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਟਾਇਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 4 ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਾਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਬਚ ਜੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਚ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊ। ਸਾਡਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਾਸ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਗਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਕੇਲਸ ਵੀ ਵਧਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂ, 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ 4 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਏਜਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਰਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖਬਰ ਦਿਨ ਭਰ।